फ्रेंड्स वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज आप धोरण 11 सायन्स मैथमेटिक्स चैप्टर 1 1.4 स्वाध्याय 1.4 पहला जे थियरी पार्ट आवे छे तेना विषे बात करवाना छीए। तो एनी अंदर गण पर थती क्रियाओ जेवी के योगगण, छेदगण अने तफावतगण विषे बात करवाना छीए। त्यारबाद आ बधानो उपयोग अथवा तो आ बधाने सहेली रीते समझवा माटे एक सरस मजानो कॉन्सेप्ट है वेन आकृति, तेना विषे आपणे बात करवाना छीए। ओके, तो सौथी पहला जोईए योगगण। योगगण तो योगगण छे शुं? तो जेवी रीते आपणे संख्या पर सरवाळा बादबाकी करीए, मान लो के 5 + 3 शुं थाय 8 थाय, तो एवी रीते गण पर एक क्रिया है। आ सरवाळानी जेम क्रिया है एवी रीते गण पर एक क्रिया आवे छे तेने कहेवाय योगगण। ओके, तो अहींया जेम सरवाळानी क्रिया करवा माटे ओछामां ओછી 2 संख्या जोईए, एवी रीते योगगण जो क्रिया करवी होय गण पर तो ओछामां ओछा 2 गणनी जोड़ तो जोईए। तो सौथी पहला व्याख्या समझता पहला एक उदाहरण जोईए। मान लो कि कोई गण ए छे, एनी अंदर 2 घटको छे 1 અને 2। ओके, कोई बीजो घटक है बीजो गण है बी, एनी अंदर घटक है 2, 3 અને 4। तो हवे आ बंने वच्चे योगगणनी क्रिया केवी रीते दर्शावाय? तो सिम्बोल में आपणे आ रीते दर्शावशुं ए योग बी। ओके, आ यू जे निशानी है ए योगनी है। ओके, योग एटले तमे આપણે ગુજરાતીમાં મિનિંગ કાઢીએ તો યોગ એટલે થાય જોડવું, જોડાણ। ઓકે, તો આપણે આની અંદર કંઈ નથી કરવાનું। આ બંને ગણ છે એ અને બી એના ઘટકોને ભેગા કરીને લખી દેવાના છે। તો પહેલાં એના ઘટક લખીએ 1 અને 2, હવે બીના લખીએ। તો બંનેમાં 2 તો આવેલો જ છે, તેને બીજી વાર લખતા નથી। આપણે ગણના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું હતું કે ગણ લખતી વખતે કોઈ પણ ઘટકને 2 વખત લખવાના થતા નથી। तो आवशे 3 અને 4। तो आ थई गयो योग। ओके, हवे बीजो एक उदाहरण जोई लईए। ए इज इक्वल्स टू मान लो के होय 1 AB। ओके, B इज इक्वल्स टू होय CD3। तो आमां पण आ बंनेनो योग करवा माटे आ बंनेना जेटला पण घटक छे बंनेने लखी देवाना। बंनेमांथी कोई पण मां होय बधा ज लई लेवाना। तो 1 छे, A छे, B छे, C छे, D छे ने 3 छे। तो आई थिंक तमने आ क्रिया बहुत सरल लागी हशे अने तमने समझाई गई हशे। हवे आनी व्याख्या तरफ आगळ वधीए। तो ए आ व्याख्या है। ओके, ए योग बी बराबर, तो एनी अंदर केवा घटक आवे? मान लो कि एक्स जेवा घटक आवे छे। ओके, तो आ एक्स आवशे क्यांथी? तो एक्स जो ए नो घटक होय तोय लई लेवानो, अथवा जो एक्स छे ए बी नो घटक होय तो पण लई लेवानो। आ थई गई आपणी व्याख्या। ओके, શું થઈ ગયું આપણી વ્યાખ્યા? ઠીક છે, ધેટ મીન્સ એમાં હોય તો પણ લઈ લેવાનો, બીમાં હોય તો પણ લઈ લેવાનો અને બંનેમાં હોય તો પણ લઈ લેવાના। એ બધા જ ઘટકો એ योग બીની અંદર આવશે। હવે આપણે એના કેટલા ગુણધર્મો જોઈએ। योग ગણના ગુણધર્મો ખૂબ જ સરળ છે। ગુણધર્મ જોઈએ। पहलो गुणधर्म, मान लो कि तमे ए नो योग बी हारे करो कि बी नो योग ए हारे करो, सरखुं ज छे, केम के बंनेमां बंनेना घटको आववाना ज छे। एटले क्रम बदलवाथी योग क्रियाने कारणे जे रिजल्ट मळवानुं छे, परिणाम मळवानुं छे अथवा तो जे नवो गण मळवानो छे एमां कोई ज फरक पड़वानो नथी। एटले आने आपणे कहीशुं क्रमनो नियम। ठीक छे। बीजुं, તમે ए नो योग बी हारे करो અને પછી જે પરિણામ મળે એનો योग सी हारे करो, अथवा तो बी नो योग सी हारे करी दो અને પછી જે પરિણામ મળે એનો योग ए हारे करो, तो पण कोई जवाबमां फरक पड़शे नहीं। बंने केवा थशे? इक्वल ज थशे। तो अहींया તમે જૂથ બનાવ્યા છે ને, ए અને बी નું જૂથ બનાવ્યું, એનો योग કરી અને પછી એનો योग सी હારે કર્યો। અહીંયા શું કર્યું? बी અને सी નો योग જૂથ બનાવ્યું અને પછી એનો योग કરી એનો योग ए हारे કર્યો। तो जवाब तो केवो रहेवानो छे? सरखो। आने कहेवाय जूथनो नियम। ठीक छे।
ઓકે, આગળ જોઈએ ત્રીજું. હવે સાર્વત્રિક ગણ તમે આના આગળના લેક્ચરમાં ભણી ગયા છો. તો જો સાર્વત્રિક ગણ હારે આપણે કોઈ પણ ગણનો યોગ કરીએ, આ સાર્વત્રિક ગણ છે, ઓકે, એનો યોગ કરીએ તો આપણને જવાબ શું મળશે? તો જોઈએ. તો સાર્વત્રિક ગણની અંદર બધા જ ગણ આવેલા હોય છે. ધેટ મીન્સ સાર્વત્રિક ગણ આપણે એને જ કહીએ કે જેટલા આપણે ગણોની વાત કરતા હોય, માની લો કે મારી પાસે 4-5 ગણ છે, ABCDE, બધા જ છે એ સાર્વત્રિક ગણ યુના ઉપગણ હોય, ત્યારે તો આપણે યુને સાર્વત્રિક ગણ કહીએ છીએ. ધેટ મીન્સ એના બધા ઘટક યુમાં છે, બીના બધા ઘટક યુમાં છે, સીના બધા ઘટક યુમાં છે, DE બંનેના ઘટક યુમાં છે. ઓકે, તો અહીંયા આ એ છે અને યુ છે એ સાર્વત્રિક ગણ છે. ધેટ મીન્સ સાર્વત્રિક ગણ હોવાના કારણે એના બધા ઘટક યુમાં આવશે જ, અને આપણે યોગ કરતી વખતે બંનેના ઘટકો જોતા હોય છે. તો એના ઘટક ઓલરેડી યુમાં આવી ગયા છે, તો બંનેના ઘટકો સાથે મળીને જે નવો ગણ મળશે એ આપણને સાર્વત્રિક ગણ જ મળશે. ઓકે, તો અહીંથી આપણે એક બીજી વસ્તુ સમજમાં આવી કે જ્યારે કોઈ એક ગણ બીજા ગણનો ઉપગણ હોય અને જો એ બંનેનો યોગ કરવામાં આવે તો જે અધિગણ હોય, જે સુપરસેટ હોય, એ જ આપણો આન્સર બનશે. કેમ કે એના બધા ઘટકો ક્યાં છે? બીમાં. તો આપણે યોગ કરવામાં બંનેના ઘટકો લેવાના છે, તો એના ઘટક ઓલરેડી બીમાં છે, તો એનો યોગ કરવાથી આપણને બી જ મળશે. ઓકે, ડન. ચોથો ગુણધર્મ, જો કોઈ ગણનો યોગ ખાલી ગણ હારે કરવામાં આવે તો તે ગણ પોતે જ મળશે. કેમ કે ખાલી ગણ પાસે તો કોઈ ઘટક જ નથી અને આપણે બંનેના ઘટકો લેવાના છે. આની પાસે તો કોઈ ઘટક જ નથી, તો ઘટક કોના આવશે? તો કે એના. ઓકે, તો આ તટસ્થતાનો ગુણધર્મ પણ કહી શકાય. ઓકે, તટસ્થ ઘટક તરીકે કોણ છે? ખાલી ગણ. જેવી રીતે સરવાળામાં તટસ્થ ઘટક છે ને 0, 1 + 0 કરો તો 1 જ મળે, 2 + 0 કરો તો પણ 2 જ મળે. જે તટસ્થ ઘટકનો સરવાળો કોઈ પણ ઘટક સાથે કરતા તે ઘટક પોતે જ મળે, તો આપણે ઘટકને તટસ્થ ઘટક કહીએ ને. તો અહીંયા એવું જ છે. આ જે ખાલી ગણ છે, ખાલી ગણનો યોગ ગણ કોઈ પણ ગણ સાથે કરવાથી એ ગણ પોતે જ મળે છે. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. 5મો નિયમ, એનો પોતાની હારે યોગ ગણ. તો આમાં એના ઘટક અને એના ઘટક તો એ પોતે જ રહેશે ને, આમાં બીજા કોઈના ઘટક તો લેવાના નથી. ઓકે, તો અહીંયા એ જ મળશે. તો આ બધા જ નિયમો આપણે યાદ રાખીશું. જોકે આ નિયમ જોતા જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ શું કહેવા માગે છે. ઓકે, તો હવે આપણે છેદગણ જોઈશું. ઠીક છે, તો જોઈએ છેદગણ. તો છેદગણની વ્યાખ્યા સમજતા પહેલાં આપણે તેને સિમ્બોલિકલી કેમ લખાય અને એનું ઉદાહરણ જોઈએ. માની લો કે આપણી પાસે એક ગણ છે A. ઓકે, એને 1 2 3 માની કે 3 ઘટક છે. B એની અંદર છે માની કે 2 4. ઓકે, ડન. તો હવે એનો છેદ, તો છેદને સિમ્બોલિકલી લખાય A/B. તો આ ઊંધો યુ જેવો નિશાની છે એ છેદગણની છે. તો છેદગણની અંદર આપણે એવા જ ઘટક લઈએ છીએ કે જે A અને B બંનેની અંદર આવેલા હોય. તો જો 1 છે એ એની અંદર છે, બીની અંદર નથી, તો આપણે 1 લેશું નહીં. પછી 2 છે, 2 એ બંનેની અંદર છે, તો આપણે આપણા ગણની અંદર એનો સમાવેશ કરીશું. 3 છે એ બંનેમાં નથી. 4 છે એ બીમાં છે, એમાં નથી, એટલે બંનેમાં નથી, એટલે 4 એને લઈએ. તો અહીંયા કોણ મળ્યું આપણને? ફક્ત 2. તો આ થઈ ગયો તમારો છેદગણ. માની લો કે બીજું ઉદાહરણ લઈએ. એ ગણની અંદર માની લો કે હોય 5 6 7, બી ગણની હોય અંદર હોય 3. ઓકે, તો અહીંયા A/B શું મળશે? કંઈ નહીં મળે. ધેટ મીન્સ આપણા ગણમાં કોઈ ઘટક નહીં મળે. આપણને જે ગણ મળશે છેદગણ એ મળશે ખાલી ગણ. કેમ કે બંનેની અંદર સમાન ઘટક એક પણ નથી. ધેટ મીન્સ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, છેદગણની અંદર એવા જ ઘટકો લેવાના જે બંને ગણની અંદર સમાન હોય. ઓકે, તો અહીંયા તમને આ કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો છે. હવે એની વ્યાખ્યા જોઈએ. ઠીક છે, તો A/B, તો એની અંદર x પ્રકારના ઘટક આવશે. તો x કેવો હશે? તો x એમાં હશે અને x બીમાં પણ હશે. આ અનેનો અર્થ છે કે એમાંય હોવો જોઈએ અને
બીમાંય હોવો જોઈએ, તો અને તો જ આપણે આ ગણની અંદર એનો સમાવેશ કરવાનો છે. ઓકે, તો હવે આપણે આના ગુણધર્મો જોઈએ. છેદગણના ગુણધર્મો. ઠીક છે, તો પહેલો ગુણધર્મ આપણે એ છેદ બી કરીએ કે બી છેદ એ કરીએ, સરખું જ થાય. અહીંયા આને કહેવાય ક્રમનો નિયમ. કેમ કે અલ્ટિમેટલી તો આપણે કોમન જે સમાન સભ્યો છે બંનેની અંદર એ જ લેવાના છે, કે એ અને બીના સમાન જોવો કે બી અને એના સમાન જોવો, બંને સરખી જ વાત છે. ત્યારબાદ બીજો ગુણધર્મ એ છેદ બી કરો અને પછી એનો છેદ આપણે સી આર મેળવો, અથવા તો એ છેદ પહેલાં બી છેદ સી મેળવો અને એનો છેદ એ આર મેળવો, બંને સરખી જ વસ્તુ થઈ, તો આને કહેવાય જૂથનો નિયમ. ઓકે, અહીંયા તમે બે ગ્રુપ બનાવ્યું છે એ અને બીનું, એનો છેદગણ લીધો અને પછી એનો છેદગણ સી આરે લીધો, સરખી વસ્તુ. અહીંયા તમે બી અને સીનું ગ્રુપ બનાવ્યું અને પછી એ આરે છેદ લીધો, સરખી જ વસ્તુ. તમે બીજું કોઈ પણ ગ્રુપ બનાવી અને ત્રીજો જે ગણ વધે છે એની આરે છેદગણ લઈ શકો છો, જવાબ સરખો જ આવશે. પછી ત્રીજો ગુણધર્મ, માની લો કે તમે એ નો છેદ સાર્વત્રિક ગણ યુ સાથે લ્યો છો, તો તમને એ જ મળશે. કેમ કે બંનેમાં સામાન્ય ગુણધર્મ લેવાના છે. હવે એના બધા જ ઘટકો યુમાં છે, તો વધુમાં વધુ સામાન્ય કેટલા ઘટકો થયા કે જે એમાં છે એ બધા જ સામાન્ય થઈ ગયા, તો એ જવાબમાં આપણને એ જ મળશે. તો અહીંથી એક નવી વસ્તુ આપણને ખબર પડી કે માની લો કે એ છે એ બીનો ઉપગણ હોય, એટલે એના બધા ઘટકો બીમાં ઓલરેડી છે, તો એ બંનેનો છેદગણ મેળવીએ તો એ આપણને મળશે એ, જે ઉપગણ હોય તે મળે. જ્યારે બે ગણનો છેદગણ લઈએ અને એમાં એક છે એ બીજાનો ઉપગણ છે, તો જે ઉપગણ છે એ જવાબ આવશે. ઓકે, આગળ જોઈએ. ગણનો પોતાની હારે છેદગણ. તો આમાં તો બંનેમાં જે કોમન હોય તો આખા ગણ જ કોમન થઈ જશે, તો એ પોતે જ આવશે. એના પછી આગળ જોઈએ ગણનો ખાલી ગણ હારે છેદગણ. તો અહીંયા તમે એક વસ્તુ કહેતા ભૂલી ગયો કે એનો ગમે ત્યાં સાર્વત્રિક ગમે ગણનો સાર્વત્રિક ગણ હારે છેદગણ લેતા તે ગણ પોતે જ મળે છે. યુ છે એ તટસ્થ ઘટક છે. કેના માટે છે તટસ્થ ઘટક? છેદગણ માટે. એવી રીતે યોગગણ માટે તટસ્થ ઘટક કોણ હતો? યોગગણ માટે તટસ્થ ઘટક હતો ખાલી ગણ. ઓકે, તો યાદ રાખવા જેવી વાત છે, જે તમને વિવિધ પરીક્ષાઓની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો અહીંયા છેદગણ જોવાનો છે, બંનેમાં સામાન્ય ઘટક જોવાના છે. સામાન્ય ઘટક તો એક પણ નહીં આવે, કેમ કે આ ખાલી ગણ પાસે તો કોઈ ઘટક જ નથી, તો અહીંયા આવશે ખાલી ગણ. હવે એક આગળનો ગુણધર્મ, છઠ્ઠો ગુણધર્મ જોઈએ. આ છે છેદનું યોગ પર વિસ્થાપન. માની લો કે એ છેદ બી યોગ સી. આનો અર્થ થયો કે તમે બી અને સીનો યોગ ગણ લો અને પછી એનો છેદ એ આરે લો, તો એ તમને મળશે એ છેદ બી યોગ એ છેદ સી. ધેટ મીન્સ તમે એ અને બીનો છેદ ગણ લો, એ અને સીનો છેદ ગણ લો અને પછી બંનેનો યોગ લો, તો એ સેમ વસ્તુ થશે કે તમે બી અને સીનો યોગ ગણ લઈ લો અને પછી એ આરે એનો છેદ ગણ લો. ઓકે, હવે અહીંયા છેદગણના ગુણધર્મ પૂરા થાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું તફાવત ગણ. ઓકે, તફાવત ગણ પણ એ એક પ્રકારની ગણ પરની ક્રિયા છે. તફાવત ગણને આપણે આવી રીતે દર્શાવશું એ તફાવત ગણ બી, અથવા તો આને સિમ્પલી એવું વચાય એ ડિફરન્સ બી, અથવા તો ઘણા લોકો એને એ માઇનસ બી પણ કહે છે. જેવી રીતે બાદબાકી હોય એવી રીતે એ માઇનસ બી પણ તમે આને કહી શકો, એ જ સરળ રહેશે. તો આપણે પણ એ માઇનસ બી જ આને કહીશું. ઓકે, તો આપણે એનું ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલાં તો આની વ્યાખ્યા આપણે લખી જ દઈએ, એક્સ. ઓકે, તો એવા એક્સ લેવાના કે જે એમાં હોય અને જે બીમાં ન હોય. તો એક વસ્તુ યાદ રાખો, અહીં જે માઇનસ કરો છો એની અંદર હોવા જોઈએ નહીં, અને જેમાંથી માઇનસ કરવો હોય એની અંદર હોવો જોઈએ. આ બંને સાથે હોય તો જ એ ઘટકને એ માઇનસ બીનો જે ગણ બનાવીએ છીએ એની અંદર સમાવેશ કરવાનો. તો જો એની અંદર માની લો કે 1 2 3 છે,
બીની અંદર માની લો કે 3 4 છે, તો a માઇનસ બી શું મળશે? તો આપણે કંઈ નહીં કરવાનું, અહીંયા આગળ એ છે તો એને પકડવાનો, પછી જોવાનું એના એક એક ઘટકને પકડતો જવાનું અને જોવાનું. કેવી રીતે જોજો? હા, અહીંયા પહેલાં એને પકડો તો જોવાનું આ 1 છે, સોરી એના ગણમાં 1ને પકડ્યો તો 1 છે એ બીમાં છે નથી, તો આપણા ગણમાં સમાવેશ કરી દેવાનો. 2 છે એ બીમાં છે નથી, તો આપણા ગણમાં સમાવેશ કરી દેવાનો. 3 છે એ બીમાં છે, હા છે, તો અહીંયા શું કીધું તું? બીમાં હોવો જોઈએ નહીં, પણ અહીંયા તો છે એટલે આપણે એનો સમાવેશ કરવાનો નહીં. એના ઘટક પૂરા, વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. બીને જોવાનો જ નથી. બીને ત્યારે જ જોવાનો કે જે ઘટક એની અંદર હોય. એના ઘટકોને પકડવાના, જોવાના બીમાં છે કે નહીં. જો હોય તો એને આપણે લેવાનો નથી, અને જો ન હોય તો આપણા ગણની અંદર સમાવેશ કરવાનો. આ જ મેથડથી તમે a માઇનસ બી મેળવશો તો તમને ક્યારેય તકલીફ પડશે નહીં. ઓકે, તો આ ઉદાહરણ થઈ ગયું. હવે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. એની અંદર માની લો કે છે 1 2 3, બીની અંદર છે 2 3 7, તો તમે કહી શકશો કે a માઇનસ બી જોઈએ આપણે. એની અંદર 1 છે, બીની અંદર નથી, તો આપણે લઈ લેવાનો. પછી આ 2 3 છે એની અંદર, પણ હારા બીની અંદર પણ છે એટલે આપણે એને લેવાના નથી. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને a માઇનસ બી સમજાઈ ગયું હશે, તફાવત ગણ સમજાઈ ગયો હશે. હવે આપણે બચ્યું છે વેન ડાયાગ્રામ અથવા તો વેન આકૃતિ, તો આપણે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. ઓકે, આ વેન આકૃતિ, બરાબર. તો વેન આકૃતિ છે એ જ્હોન વેન નામનો તર્કશાસ્ત્રી હતા, એમના દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. ઓકે, તો વેન આકૃતિની અંદર જે ગણ હોય અને એના ઉપગણ હોય એના વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવા માટે વેન આકૃતિનો ઉપયોગ થાય. સાર્વત્રિક ગણ હોય અને તેના ઉપગણ હોય તો તેના માટે આનો ઉપયોગ થાય. તો હવે જ્યારે વેન આકૃતિ દોરીએ ત્યારે આપણે સાર્વત્રિક ગણને લંબચોરસ દ્વારા દર્શાવીશું અને એના જે ઉપગણો હોય એને વર્તુળ દ્વારા દર્શાવીશું. હવે તમે જુઓ કે ઉપગણ હોય તો એના બધા ઘટક એના જેનો ઉપગણ હોય એની અંદર આવેલા હોય, તો બધા જ ગણ હોય અને સાર્વત્રિક ગણ હોય તો બધા ગણો છે એ કોના ઉપગણ હોય? તો કે સાર્વત્રિક ગણના. તો આપણે બહાર જે લંબચોરસ છે એને આપણે સાર્વત્રિક ગણ કહેશું અને અંદર જે ગણો છે એને આપણે એના ઉપગણ કહેશું. ઓકે, હવે તમને એમ થાય કે આ બે ઉપગણ એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ કેમ કરાવ્યા છે, તો એ પણ તમને સમજાશે. તો જોઈએ, માની લો કે યુ તરીકે છે 1 2 3 4 5 6 અને એ તરીકે છે 1 2 3. હવે અહીંયા એ તમને એમ થાય કે આનો ઉપગણ જ કેમ લીધો? કેમ કે યુ સાર્વત્રિક ગણ લીધો છે ને, તો એ એનો ઉપગણ જ થશે. તો આને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? તો જો પહેલાં આપણે આ સાર્વત્રિક ગણ યુ દર્શાવ્યો, યુ, પછી આ એ છે એનો ઉપગણ છે તો આપણે એની અંદર દર્શાવ્યો. તો ઉપગણના ઘટકો લખીએ પહેલાં 1 2 3, 1 2 3. આ એ છે તો એની અંદર 1 2 3 આવી ગયા. બાકીના કયા વધ્યા? 4 5 6. તો એ યુમાં તો છે પણ એની અંદર નથી. તો આ 4 5 6 ને આપણે એ ગણનો જે એરિયા છે આ વર્તુળ એની અંદર આવવા દેશું નહીં. તો આ જે 4 5 6 છે એને આપણે આવી રીતે બહાર લખીશું. તો આપણને સીધું ખબર પડે કે એની અંદર 1 2 3 છે અને યુની અંદર 1 2 3 4 5 6 બધું જ છે. ઓકે, તો હવે આપણે જે યોગ ક્રિયાઓ ગણ પરની ક્રિયાઓ ભણ્યા છે, યોગગણ, છેદગણ અને તફાવત, તેને આપણે વેન આકૃતિમાં દર્શાવીશું. ઓકે, તો જોઈએ. ઓકે, તો આપણો સાર્વત્રિક ગણ, આ એ ગણ અને આ બી ગણ. તો આપણે યોગગણ જોતો હોય તો ધ્યાનથી સમજો. તો યોગગણની અંદર એના તમામ ઘટકો લઈ લેવાના અને બીના તમામ ઘટકો લઈ લેવાના. ઓકે, તો આનો જે એરિયા છે એ આવશે, બધો જ આવશે. ઓકે, તો આ જે લાલ રેડ લાઇનવાળો જે એરિયા દર્શાવ્યો છે એ થઈ જશે તમારો એ યોગ બી. તો
આની અંદર જેટલા પણ ઘટકો હોય એ ડાયરેક્ટલી એ યોગ બીની અંદર લખી દેવાના. ઠીક છે. હવે જો હું એ વ્હાઇટ કલરમાં દર્શાવું છું, ઠીક છે, વ્હાઇટ દર્શાવું છું, એ જુઓ તમે, એના ઘટકો પણ છે ને બીના ઘટકો પણ છે. તો વ્હાઇટ કલરવાળો જે પાર્ટ છે એ તમારો થઈ જશે A/B. તમને ખબર હોય કે A/Bની અંદર કેવા ઘટકો આવે કે જે બંનેમાં સમાન હોય. તો બંનેમાં સમાન હોય એવો પાર્ટ આ થયો ને. તમને મેં થોડી વાર પહેલાં કીધું હતું કે આપણે ઓવરલેપિંગ કેમ કરાવીએ છીએ. ઓવરલેપિંગ એટલા માટે કે બંનેમાં કંઈક કોમન તો હશે ને. તો એ કોમન ક્યાં દર્શાવવું? તો આ ઓવરલેપિંગવાળો એરિયા હોય ને ત્યાં આને જે કોમન હોય એને દર્શાવવાના થાય છે. હવે આપણે જોઈએ A/B તો જોઈ લીધું. હવે જોઈએ A-B. આ A થોડું હજુ વ્યવસ્થિત દોરીએ. A અને B. ઓકે, A અને B. હવે A-B. તો આપણે એવા ઘટકો લેવાના છે જે એની અંદર હોય પણ બીમાં ના હોય. ઓકે, તો જો આ આખો એ છે, ઠીક. તમને એમ થાય સર હજુ તો તમે એનો અમુક પાર્ટ દર્શાવ્યો નહીં. હા, કયો પાર્ટ નથી દર્શાવ્યો મેં? તો કે આ પાર્ટ. ઓકે, પણ એ પાર્ટ જો એ બીમાં છે એટલે આપણે A-Bમાં લેશું નહીં. તો A-B વાળો પાર્ટ કયો થઈ ગયો? ફક્ત ને ફક્ત રેડ છે તે. હવે કદાચ જો તમારે B-A જોતું હોય તો બીના ઘટક લેવાના, એના લેવાના નહીં. તો આ જે પાર્ટ છે એ પાર્ટ કયો થઈ ગયો? A અને B બંનેમાં છે તો એ લેવાનો નહીં. ફક્ત કયો પાર્ટ લેવાનો? B વાળો. તો B-A કયો પાર્ટ થશે? જે આ વ્હાઇટથી દર્શાવું છું તે. કેમ કે એ બી વાળો પાર્ટ છે અને હા સાથે સાથે એમની અંદર કોઈ એનો ઘટક નથી. આ વ્હાઇટવાળો પાર્ટ જે અત્યારે હું ઘૂંટી રહ્યો છું તે બીની અંદર છે પણ એ સાથે સાથે એની અંદર જ છે એટલે આપણે એને લેશું નહીં. તો વ્હાઇટવાળું છે એ B-A થઈ ગયું અને આ રેડવાળું છે એ A-B થઈ ગયું. હવે આપણે એક સાદા એક્ઝામ્પલથી જોઈએ. ઓકે, માની લો કે A છે 1 2 3 4 5 અને B બરાબર છે 3 4 5 6 7 અને 8. ચલો ને એક અંક વધારે લઈએ તો આને આપણે દર્શાવીએ. ઠીક, એક જ મિનિટ. ચાલો ઠીક છે, માની લો કે આપણો A છે, આ B છે. હવે જોજો, ધ્યાનથી જોજો, એની અંદર કયો કયો ઘટક આવવો જોઈએ? 1 2 3 4 5 આવવા જોઈએ. બીની અંદર પણ 3 4 5 6 7 8 આવવા જોઈએ. હવે અહીંયા 3 4 5 બંનેમાં કોમન છે, ધેટ મીન્સ એ બંનેમાં આવવા જોઈએ. તો એને ક્યાં દર્શાવાય? એને અહીંયા દર્શાવાય 3 4 5. હવે આ 1 2 છે ફક્ત એમાં જ છે, બીમાં નથી, તો એને અહીંયા દર્શાવાય 1 અને 2. હવે 6 7 8 છે એ ફક્ત બીમાં છે, એમાં છે નહીં. ઓકે, તો આ થઈ ગયો તમારો વેન ડાયાગ્રામ. તો તમે A-B મેળવશો તો બધા જ ઘટકો આવશે. A-Bમાં કોણ આવશે? તો કે ભાઈ 1 2. ઓકે, તો A-Bની અંદર આવશે 1 2 3 4 5 6 7 8. બધા જ ઘટકો આવે, A અને Bના બધા જ ઘટકો. પછી A/Bની અંદર કયા ઘટકો આવશે? ઓકે, તો આપણે જો A-Bનો જે રેડ કલર દર્શાવીએ. ઓકે, તો ધ્યાનથી જોજો, આ રેડ કલર છે. ઓકે, આપણે થોડીક ઓછી લાઈન દર્શાવીએ છીએ. હવે A/B ધેટ મીન્સ બંનેની અંદર કોમન હોય એવા તો કોણ આવશે? તો કે 3 4 5. તો હવે હું વ્હાઇટ કલર દર્શાવું છું. ઓકે, કોનો? તો કે ભાઈ છેદગણનો. તો જો 3 4 5 છે તો બંનેમાં કોમન હોય એવું, તો આ એરિયા આવશે ને. યસ, તમે સમજી ગયા હશો. હવે જોઈએ A-B, તો A-Bની અંદર કોણ આવશે? તો કે એમાં હોય પણ બીમાં હોવા જોઈએ નહીં. તો એની અંદર છે 1 2 3 4 5 પણ છે પણ એ બીની અંદર છે એટલે 3 4 5 નહીં લેવાના. તો આની અંદર કોણ આવશે? 1 અને 2. ઓકે, તો આપણે એને પિંક કલરથી દર્શાવી દઈએ આ એરિયા. ઓકે,
એવી રીતે તમે બી માઇનસ એ પણ મેળવી શકો છો. તો જો બીની અંદર કોણ છે? 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 નહીં લેવાના, કેમ કે એ એની અંદર છે. તો આપણે અહીંયા આવશે 6 7 8. તો આનો પણ હું પિંક કલર દર્શાવું છું, પણ તમે યાદ રાખજો કે આ બી માઇનસ એ છે અને આ કયો એ માઇનસ બી છે. ઓકે, તો આઈ થિંક તમે આ ઉદાહરણ દ્વારા સમજી ગયા હશો બધી જ ગણ પરની ક્રિયાઓ અને એની વેન આકૃતિઓ. હવે આપણે આના આગળના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 1.4 જોવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.